सुप्रभातम छात्रा। आज हम भाषा सज्जता में कहावतें समझेंगे। कहावतें यानी कि कहेवतो। આપણે ગુજરાતીમાં ઘણી બધી કહેવતો વાપરીએ છીએ। કહેવતોનો ઉપયોગ આપણે સામાન્ય આપણી ભાષામાં કરતા હોઈએ છીએ, બોલચાલની ભાષામાં। જેમ કે આ નાચવું નહીં ને આંગળું વાંકું, એટલે કે આપણે કોઈ કામ ન કરવું હોય તો આપણે બીજા બહાના બતાવીએ છીએ, એટલે આપણે ટૂંકા જ વાક્યમાં ઘણું બધું કહી દઈએ છીએ। તો કહેવતનો ઉપયોગ આપણને એવી રીતે પણ વાપરવામાં આવે છે ભાષામાં। कहावतें कि जिनमें शाब्दिक अर्थ नहीं बल्कि कुछ विशेष अर्थ प्रकट होता है। कि कहेवतों में कोई एनो शाब्दिक अर्थ नहीं परंतु कईक विशेष अर्थ प्रकट थाय छे। कहावत का पूर्ण वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। कहेवतनो उपयोग आखू एक वाक्य होय छे तो एमां एक अलग रीते एनो उपयोग थाय छे। आपणे आगळ समजीशुं त्यारे जोईशुं। कहावत का प्रयोग किसी बात के समर्थन या खंडन के लिए किया जाता है। कहेवतनो प्रयोग एटले के कहेवतनो उपयोग कोई पण वातनी समर्थन माटे अथवा तो खंडन माटे एटले के एना विरोधमां कहेवा माटे वापरवामां आवे छे। तो आपणे जोईए। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। एटले के आनुं गुजराती पहेला आपणे जोईए के आव्या था हरिभजन माटे अने कपास ओटवा लाग्या। एटले के कोई सारू काम करवा माटे आव्या था परंतु एक महत्वहीन काम करवा लाग्या। हरिभजन एटले के भगवान ने भजवानो समय जे होय छे तो ए करवा माटे आव्या था अने कपास महत्वहीन काम करवा माटे आपणे लागी गया। तो एम कहेवा माटे आ कहावत वापरवामां आवे छे। तो एनु वाक्य प्रयोग जोईए कि तुम्हें छात्रावास में इसीलिए भेजा था कि तुम परीक्षा में प्रथम आ सको, पर तुमने तो यहाँ रहकर भी बेकार की बातों में समय बर्बाद करना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। अर्थात किसी अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। तो आ कहेवतनो अर्थ शुं थशे के सारू काम छोड़ी अने महत्वहीन महत्व विनानुं काम करवा लागवुं। तमारे लगभग एक्जाम में वाक्य प्रयोग पण पूछाय अथवा एनो अर्थ आपी अने पछी वाक्य प्रयोग, जेम तमे रूढ़िप्रयोगनो अर्थ आपी अने वाक्य प्रयोग करो छो एवी रीते पण पूछाई शके। तो तमारे तैयारी ए प्रमाणेनी राखवानी। पछी छे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो तुमने चोरी की और ऊपर से मुझे ही डांट रहे हो। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अर्थात अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना, एटले के जेने अपराध ज कर्यो होय परंतु ए स्वीकारी नहीं अने बीजाना उपर एनो आरोप लगावे, एने कहेवाय के उल्टो चोर कोतवाल ने डांटे। आगे है ऊंची दुकान फीका पकवान। एटले के दुकान मोटी होय परंतु एनु वस्तु होय ए सामान्य होय। खबर पड़ी? तो हमने तो तुम्हारी दुकान की प्रसिद्धि सुनकर सामान खरीदा था, मगर आपका सामान तो बहुत ही घटिया निकला। एटले के तमारी दुकाननी प्रसिद्धि एटले जेम नाम ऊंचू होय तो आपणे ए प्रमाणेनी वस्तु तो त्यां होवी जोईए परंतु एनाथी विरुद्धमां आपणने त्यां मळतुं होय तो इसे कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। अर्थात प्रसिद्धि के अनुरूप न होना, एटले के जेनुं नाम आपणे बहु सारूं सारूं सांभळ्युं होय परंतु एनामां कई गुण न होय तो त्यारे वपराय छे के ऊंची दुकान फीका पकवान। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। एटले के एक ने तो दोष लागे परंतु एनी साथे साथे बीजा होय एना फ्रेंड्स तो एमने पण लागे कि आ पण एना जेवा ज हशे। खबर पड़ी तमने कि ज्यारे कोई काम कोईए खराब कर्युं होय तो एनी साथे साथे एनो बीजू पण कोई खराब गुण होय। वह शराबी तो था ही, जुआ भी खेलने लगा। यह तो वही बात हुई, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। एटले के शराबी तो हतो ज अने जुगार पण रमवा मांड्यो। एटले के कारेलू हतुं अने एना उपर फरीथी नमक छाट्युं।
એટલે કે અર્થાત એક દોષ કે સાથ સાથ दूसरा दोष भी लग जाना, એટલે કે એક વ્યક્તિને એક દોષ તો હોય એની સાથે બીજો પણ એનો દુર્ગુણ આવી ગયો. એક સડી મછલી સારે તાલાબ કો ગંદા કરતી હૈ. એટલે આને આપણે ગુજરાતીમાં સમજવું હતું કે એક ખરાબ, આપણે શું કહીએ કે આપણે એમ કહીએ છીએ કે એક ખરાબ વસ્તુ હોય તો બધાને બગાડે છે. કે જેમ કે એક ખરાબ વ્યક્તિ હોય આપણા વર્તુળમાં તો એ બધાને ખરાબ કરે છે. जब से धनराज हमारी कक्षा में आया है उसने कई बार चोरी की है. उसकी देखा देखी कई और लड़के भी इस लत में पड़ गए हैं. ठीक ही कहा है, एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है. એટલે કે જ્યારે આ વાક્યમાં એવું કહ્યું છે કે ધનરાજ જ્યારથી આપણા કક્ષામાં એટલે કે રૂમમાં નવ્યો આવ્યો હશે વિદ્યાર્થી કે એને ઘણી વખત ચોરી કરી છે અને એના જોઈને પણ બીજા છોકરાઓ હવે આ લતમાં એટલે કે ચોરી કરવામાં પકડાયા છે. તો કોઈએ સાચું જ કહ્યું છે કે એક સડેલી માછલી હોય એ આખા તળાવને ગંદુ કરે છે. અર્થાત એનો મિનિંગ શું થાય છે કે એક કી બુરાઈ કે કારણ સબકી બદનામી હોના. એટલે કે કોઈ એકની બુરાઈ હોય, કોઈ એકનો ખરાબ ગુણ હોય એના લીધે બધાની બદનામી થાય છે. આપણે પણ એક વર્ગખંડની અંદર કોઈ આવી રીતે આવું કામ કરતું હોય તો આપણે શું કહીએ કે એ ધોરણ તો આવું જ છે. ભલે એમાંથી એક જ વિદ્યાર્થી એવો હોય પરંતુ બધાની સાથે એનું નામ આવે છે. એટલે કે તળાવ સારું જ હોય પરંતુ એની અંદર એક જ માછલી ગંદી માછલી હોય તો એના કારણે આખું તળાવ ગંદુ થાય છે. સમજણ પડી? अब आगे देखते हैं कंगाली में आटा गीला. यानी कि કંગાળ એટલે કે દુઃખ અને આટો એટલે લોટ હોય અને એ વધારે ભીનો થઈ જવો એટલે કે મુસીબત તો હોય અને એના ઉપરથી બીજી મુસીબત આવે કે એક તો પૈસા ના હોય અને આટો એટલે કે જે લોટ વધારે પાણીવાળો થઈ જાય તો આપણે રોટલી પણ ના કરી શકીએ કે એના માટે બીજો લોટ પણ એને સરખો કરવા માટે બીજો લોટ પણ ના લાવી શકાય. એટલે એવી પરિસ્થિતિ જ્યારે ઊભી થાય ત્યારે આ કહેવત વપરાય છે. गंगू पहले ही बहुत निर्धन था, छोटी सी नौकरी में बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था, अब तो वह भी छूट गई. इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला. એટલે કે ગંગુ પહેલાં નિર્ધન એટલે કે એટલો બધો પૈસાવાળો ન હતો અને નાની નોકરી કરતો હતો અને ખૂબ જ મુશ્કેલથી એનો ગુજારો કરતો હતો, પરંતુ હવે એ નોકરી પણ હવે એને છૂટી ગઈ. તો એને પૈસા તો એટલા બધા હતા નહીં અને નોકરી પણ છૂટી ગઈ. એટલે કહ્યું છે કે કંગાલી में आटा गीला यानी कि मुसीबत में और मुसीबत आना कि एक मुसीबत तो उसको थी ही कि निर्धन था वो और उसकी नौकरी भी छूट गई यानी कि दूसरी मुसीबत आ गई. इसीलिए कहा ये कंगाली में आटा गीला. कहा राजा भोज और कहा गंगू तेली. यानी कि ભોજ એ રાજા ભોજ હતા અને ગંગુ તેલી એ સામાન્ય વ્યક્તિ હતો. એટલે એની બંનેની સરખામણી કરવા માટે વપરાય છે. કોઈ મહાન વ્યક્તિ હોય અથવા કોઈ પૈસાવાળું હોય અને એની સાથે કોઈ નિર્ધન હોય ત્યારે એની બંનેની સરખામણી કરવા માટે આ કહેવત વાપરવામાં આવે છે. ઉસ સાધારણ ગાયિકા કી તુલના લતા મંગેશકર સે કરના ઉચિત નહીં. અહીંયા કહ્યું છે ને વાક્ય એવી રીતે જ બનાવ્યું કે સાધારણ ગાયિકા એની તુલના લતા મંગેશકર એક મહાન ગાયક છે, એને ભારતની કોયલ કહેવામાં આવી છે. તો એની સાથે એક સામાન્ય સિંગરની તુલના કરી શકાય? ના કરી શકાય. તો એટલે કહ્યું છે કે કહા રાજા ભોજ ઓર કહા ગંગુ તેલી. એટલે કે લતા મંગેશકર એ રાજા ભોજ જેવા છે અને ગંગુ તેલીની જેમ પેલી સાધારણ ગાયિકા છે. અર્થાત દો વ્યક્તિઓ કી સ્થિતિ મેં બહુત અંતર હોના કે બંને વ્યક્તિઓની સ્થિતિમાં ખૂબ જ અંતર હોવું. કે ક્યાં પેલો રાજા અને ગંગુ તેલી એ સામાન્ય માણસ હતો એટલા માટે બંનેની અંદર ખૂબ જ અંતર છે. કોયલે કી દલાલી મેં હાથ કાલા. એટલે કે કોઈ પણ વસ્તુ આપણે કરીએ તો એની સાથે આપણી ગણતરી કેવી થાય છે કેવી નથી થતી એ પણ આપણે સમજવું જોઈએ. એ સમજાવવા માટે આની અંદર આ કહેવત આપણે સમજવી જરૂરી છે કે કોયલે કી દલાલી એટલે કોયલા એટલે કે કોલસો એની દલાલી કરતાં આપણા હાથ પણ કાળા થાય છે. એટલે કે આપણે પહેલાં એનું વાક્ય જોઈએ કે ઉસકા સાથ છોડ દો પૂરા ગુંડા હૈ કભી તુમ્हें भी ले बैठेगा जानते नहीं
कोयले की दलाली में हाथ काला। એટલે કે આમાં વાક્ય કોઈને સમજાવવા માટે કહ્યું છે કે એનો સાથ તું છોડી દે, કે સાવ ગુંડો છે, એટલે કે ખરાબ માણસ છે. કભી તુમ્હે બી લે બેઠેગા, એટલે કે કોઈક દિવસ તારો પણ વારો એની સાથે આવી જશે. એટલે કે ગુંડો હોય તો એને પોલીસ તો પાછળ ફરતી જ હોય, તો આપણે એની સાથે સારા હોય, ભલે આપણે એને મિત્ર સમજતા હોય, પરંતુ પોલીસની સાથે તો એની સાથે આપણને જુએ એટલે આપણને પણ એની સાથે લઈ જાય. એટલે જ કહ્યું છે કે તું જાણતો નથી કે કોયલે કી દલાલી મેં હાથ કાલા, અર્થાત બુરે કે સાથ રહેને પર બુરાઈ મિલતી હૈ. એટલે કે ખરાબ માણસની સાથે આપણે રહીએ છીએ તો આપણને પણ લોકો ખરાબ જ કહે છે, ભલે આપણે સારા હોય તો પણ લોકો આપણને ખરાબ જ કહે છે. એટલે માટે આપણે સારા વ્યક્તિઓનો જ સંગ કરવો. આગે હે ચમડી જાય પર દમડી ન જાય, એટલે કે ચામડી જાય પરંતુ એની દામડી ન જાય. એ ગુજરાતી કહેવત જેવું છે કે શેઠ મોહનદાસ કઈ દિનો સે બીમાર હૈ ફિર ભી अस्पताल નહીં જાના ચાહતે. આ કોઈ કંજૂસો એના માટે વાપરવામાં આવે છે કે ચામડી જાય પણ દામડી ન જાય, કે ઉનકે લીએ તો ચમડી જાય પર દમડી ન જાય. એટલે કે શેઠ મોહનદાસ ઘણા દિવસોથી બીમાર છે પરંતુ એ હોસ્પિટલ નથી જવા માંગતા. અર્થાત કંજૂસ વ્યક્તિ કષ્ટ સહન કર લેતા હૈ લેકિન પૈસે ખર્ચ નહીં કરતા. કહ્યું ને કે આમાં કંજૂસ વ્યક્તિઓ માટે વાપરવામાં આવે છે કે કંજૂસ વ્યક્તિઓ જે હોય છે એ દુઃખ સહન કરી લે પરંતુ પૈસા ખર્ચે નહીં, એમના માટે આ કહેવત વાપરવામાં આવે છે. જો ગરજતે હે સો બરસતે નહીં, એટલે કે મોટી મોટી જે વાતો કરતા હોય તે કંઈ જ ના કરી શકે. એમના માટે સામાન્ય રીતે આપણે નાનું વાક્ય બોલવું હોય તો કહી શકાય કે જે ગરજે છે તે વરસે નહીં. कमल ने इस बार 100 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने का दावा किया था, वह प्रथम तो क्या तृतीय भी नहीं आ सका. એટલે કે કમલે આ વખતે 100 મીટરની દોડમાં પહેલો નંબર લાવવાનો હતો એવું એને કહ્યું હતું, પરંતુ કે પહેલો તો ના આવે પણ એ ત્રીજા નંબરે પણ ના આવ્યો. इसे कहते हैं जो गरजते हैं सो बरसते नहीं, અર્થાત જો ડીંગ મારતે હે વે કામ નહીં કરતે. એટલે કે જે મોટી મોટી વાતો કરે છે એ કશું કામ કરતા નથી.